إن هي روسات كلا أخيو روسات ماشي كلية وما في النظام كامل وحي أن هي روسات كبرلمان هو أنسحيه وماشي يعني جيسين هنا وماشي تذكر كلية ما في برلمان أسكو معمولو دستور كسبه وأسيله هذه ما في هي روسات برلمان هو أنسحيه وريه بلوهري أنسحيين هذا جيسينه عليه هذيك الصوب على كودي مسارين وراه أدنى توزيع هذه وحياله هي التوزيع هذه سيدي سنوبان ساسا قادنينا مركز الدراسة ما دام قولي شعب مسافرنا من هذا الموضوع ليه إن شاء الله وقت الله تلقى الإيمانين سد حسان المبارمة أي واحد الإيمان جري أنا قاعد بجرني لحساب تضرب ساعة شد فون جري ما في ثلاثة ورسول تقول ساس نشتغل معها ولا ليا أنا واحد من البرلمان قوي تونا برلمان مدة الصومالية حقوق دلوين صاروا ويدس مثلات أقطعها سمايو ده كان توسين أنا ولا نمنا مركز الدراسة أديك نفتك على الرمية التي توسيدو أسيك بقولك كلوعيني هاي مشاركة دورين مركز هي الله كلا لكم ما كان نفكر ما بين الشارع دوران أو تستوسيان كم كان أنا كتير من الاستوسيان سبب تأخير نصات كسر فرماني وأسيراس ما سنتين هي نصات كان لقينا يا واحد يجيسين ناس في عملوا يجيسوا وضد كسر الاسترادات وكان معدي كان ضعيف أما مسح الاسترادات المتوسط مكهريكا على مديستا مكة لما يكتب بدي أنصاري جوانا الحكومة بدي أسمع أيها المسؤولين جوانا ويجي كبدلين ويجوسوا كوبين أيها نوكين جوانا هذا دون سنتين أوكي بدي أقول الناس كانوا أحنا يا مثلا مسكوجيتيس أنا سمع أو بدي أقول بجري هذا إلما أنا سمعه أولي غادي بدي أسمع كتير نو أخري سفي عن الدكان هلو أخريو قالين كذي بون إياه هي قصة تسكارتكتا وحي استرادان كان على إلى حرق وحن استرادان على مديستا إذا كنت الآن سنة الآن ومحسنين إلما بجلو كان يسنو بوغاسوي وبرلمان كي تبنات هرسات كلانسي سيدا شرع يهي كان فدك استمر كفرمي وحابش أبوه لسلقة دولار دستور بامين هرسات وحرب حملها كلها شعب كماش فديها حير كان وحير كقف كستا وأنا قلنا نبدأ نقبل دولار وحكيلي ومهم وحيتهاي إنه قف والبابا سدبها ودقيستو سدبها وتحدره والشرع عليه قبانية والشرع بدون قبانية والشرع النور دحية وحملها كلها شعب كجوجا مربحان السنة إنه حلبان والبابا ومحل هذا ومحل استوعب دقيستو مرة ورث الجيش كوات وحسب بلابنا خذ الكوات حوارصات بلابنا وحرب مرة إنه حلبان والبابا وعلى مسكو قدرك وسليه وحبط بانت إلى البدل أمر قدرك والحراسات كلها الشعب كبرلمان كجمهورية الفدرالية ووكيل كشعب الصومالية وأنا أقول كأسر رئيسة إيش دكتين تدل. سلبود كوان فخري سلبات قلها الشعب وحكوا كوبية هي لباب بقول تضباط يشان في النور سيدا كل الصف قضب كاللحداني أفراد فخري سلبات يفرد أفراد يدستور كملقا كيدول في درس الصومال قف كستا oo noqda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharci ahaan wuxuu noqonayaa xildhibaan inta uu nool yahay haddii aan xilka qaadis lagu samayn ka hor inta uusan dhammaysan xilkiisa sida ku xusan qodobka 92 ee dastuurka wuxuuna xildhibaanada ku noqonayaa dheeri si waafaqsan qodobka 64 فخريدة أفراد دستور. واحد على مركز أخرنا الصومالي محل القرى القليل في عين حدي وحدرنتان نيجي بشيء هالكاس أوس. هذا مش على ما نسيتين. فخريدة أفراد أفكار رسمية قلها
وأف الصومالي ماي يمحاتي أفك عربي وأفك اللغات سيدة كحسن قضب الشنات فخردي سكوات للدستور حرمتا قلوه ومقالة مدح الدلك المقدشة قولها الشعب يبديديش وهي حق لي إني قاعد كمية فديدود وقفصل كرام ما لك أحسن حرمتا هدي ظروفك كلفان ساسنا عيبو أحسن مدد وأفر سنة ولقى بلابو maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada si waafaqsan qodobka 6aad faqradiisa koowaad ee dastuurka kaas oo ah qodobka koowaad tayo galata oo isugu baahda qodobka labaad sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah goluhu wuxuu leeyahay awoodda soo socota koow ansixinta wax ka beddelka ama diidista hindii sharciyeed la hor keenay labo dejinta hindii sharciyeed marka laga reebo kuwa la xiriira miisaaniyadda sanadeedka saddex ansixinta miisaaniyadda sanadeedka iyo xisaab xireedyada waxay aad sii yiraahdaan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenadiisa iyo xilka qaadistooda doorashadii manjuule xilqaadis ku jirta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda sida ku xusan qodobka 92 ee dastuurka ku-meelgaarka kalsoonisiinta xukuumadda ama u codaynta mooshin ku saabsan udiidista ama kala noqoshada kalsoonida la xisaabtanka iyo u kuurgelidda hay-adaha dowladda federaalka si loo hubiyo fulinta sharciyada dhisidda guddiyo baara hay-adaha dowladda iyo xadgudubyada xildhibaanada ay geystaan u yeeridda ra-iisul wasaaraha xubnaha wasiirada iyo guddoomiyaasha guddiyada qaranka iyo xafiisyada madaxa bannaan u kuurgelidda dhaqangelinta dastuurka wax ka beddelka dastuurka sida ku xusan cutubka 15aad ee dastuurka 13 si waafaqsan qodobka 113aad ee dastuurka goluhu wuxuu meel marinayaa xeer ku saabsan guddiyada madaxa bannaan ansixinta guddiyada madaxa bannaan ee ay xubnaha wasiirada hor keenaan golaha shacabka dejinta iyo wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha shacabka ansixinta heshiisyada caalamiga ah heshiisyada ay xukuumaddu la gasho dowladaha ama dhinacyada kale ogolaanshaha ama diidada xaaladda degdega ah state of emergency kadib marka ay soo jeediso xukuumaddu kaasna waxaa qodobka labaad hadii ogolaataan saddexaad ama qodobka saddexaad dhaarinta xildhibaanada xubin kasta oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka hor inta aysan qaban xilka wuxuu marayaa ama waxay maraysaa dhaarta hoos ku qoran waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalku u yaala qodobka 4 amniga golaha waa waajib guddoomiyaha inuu hubiyo amniga golaha shacabka guddoomiyaha wuxuu amri karaa habdhowraha in uu qaado
tallaabooyin loo baahan yahay ee lagu xallinayo xaalad iyadoo la isticmaalayo ciidanka amniga. waxaa ka reeban in dhismaha lala soo galo hub marka laga reebo ciidanka faqrada shanaad ee qodobkan loogu fasaxo. haddii xubin ka tirsan uu diido inuu hubka ku wareejiyo ciidamada amniga, mid ka mid ah hab-dhowrayaasha ayaa la ogeysiinaya. haddii xubintaasi ay ku sii adkaysato inay dhinac marto ama amarka hab-dhowraha, waxaa arrintaa loo gudbinayaa guddoomiyaha si uu xubintaas tallaabo habboon uga qaato. ciidanka amniga ma geli karaan xarunta hadduusan guddoomiyaha ka codsan inay soo farageliyaan. cid aan ka ahayn xubnaha golaha iyo shaqaalaha maamula ma geli karaan xarunta haddii aysan fasax ka haysan hab-dhowraha. guddoomiyaha goluhu wuxuu ogolaan karaa isaga oo xadidaya tirada ilaaliyaasha dhar ah ee madaxda, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha golaha baarlamaanka ama marti kale oo haysata habmaamuus sare. madaxweynaha ama ra-iisul wasaarayaal caalamka oo booqasho ku yimid dalka. guddoomiyaha baarlamaanada dalalka shisheeye ee martida u ah fadhiga golaha. guddoomiyaasha ansaxsanta. qodobka lixaad faqrada lixaad, ilaalada dharka ah ee lagu fasaxayo faqrada shanaad waxaa laga fadhiisinayaa kulanka guud meel gaar ah oo loo asteeyey, waana inaysan isku hor gudbin fadhiga xubnaha golaha. qodobka shanaad, maamulka golaha shacabka. shaqaalaha golaha shacabka waxay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda, isla markaasna yihiin xubin muhiim ka ah shaqaalaha rayidka ee dowladda. toos waxaa u shaqaalaysta hadba sida baahidiisa iyo shuruudaha loogu talagalay sida uu u caddeeyo guddoonka golaha. xilka iyo isku dubaridka shaqaalaha golaha waxaa lagu hagayaa xeer maamuleed gooni ah sida uu u soo jeediyo guddoonka oo uu u ansixiyo goluhu. shaqaalaha waxa ay hoos imaanayaan xogayaha guud ee golaha shacabka, kaasoo kormeeraya, qiimeynaya shaqadooda, amarkiisana ay ku shaqaynayaan. xogayaha ayay ka mid tahay hawshiisa arrimaha ku saabsan maqaamkooda iyo marxaladooda shaqo. qiimeynta shaqada, dalacsiinta, tallaabooyinka anshaxa iyo kala wareejinta shaqaalaha waa in ay waafaqsanaadaan xeer maamuleedka golaha. 5 ilaa inta laga samaynayo guddiga adeega golaha, xogayaha guud ee golaha waxa uu magacaabistiisa soo jeedinaya guddoomiyaha isagoo la tashanaya
ku-xigeenadiisa waxaana ansixinaya guddiga joogtada. Xogayaha guud ayaa ah mas-uulka ugu sarreeya oo u xilsaaran maamulka arrimaha golaha, isla markaasna u xilsaaran arrimaha la xiriira haykalka maamulka, farsamo iyo dhaqaale, isagoo ka amar qaadanaya guddoomiyaha, isla markaasna waafajinaya xeerka maamulka ee uu ansixiyey golaha shacabka. qodobka lixaad qodobkaasaan rabi lahaa hadda waxaa la joogaa waqtigii miisaaniyadda in xoogaa xoog loo fiiriyo. xuquuqda golaha, xubnaha golaha, xuquuqda gunno ee guddoonka iyo xildhibaanada waxay ka bilaabanaysaa maalinta loo dhaariyo xilka, waxayna u kala baxdaa gunno xileed billa ah, b gunno fadhi, gunno deegaan, d gunno caafimaad, e gunno gaadiid, f sahay safar shaqo. fikrada labaad ee qodobka faahfaahinta iyo qadarka gunnooyinka waxaa habeynaya xeer gaar ah oo goluhu soo saari doono. wixii xuquuq ah ee ka maqan xildhibaanada muddada ay xilka hayeen waxaa waajib ku ah xukuumad kasta oo timaada inay bixiso xuquuqdooda oo uu mutaystay oo buuxda. xildhibaanka laga qaaday xasaanadda wuxuu haysanaa sida wuxuu haysanayaa guriga iyo gaadiidka dowladda, wuxuuna qaadanayaa gunnooyinkiisa oo dhan marka laga reebo gunnad fadhi. hase yeeshee kama qaybgelayo fadhiyada, mana yeelanayo cod ilaa iyo inta maxkamad arrintaasi ka gaarayso xukun kama dambaysta. 5 haddii xildhibaanka la eedeeyey lagu waayo dembigii, wuxuu xaq u yeelanayaa in la siiyo dhammaan xuquuqdii ka baaqatay. 6 daaweynta xildhibaanada iyo xubnaha qoyska, xaaska, odaygeeda iyo carruurtooda waxaa damaanad qaadaya dowladda. 7 muddada haweenka xildhibaanada ah ay ku jiraan fasaxa dhalmada waxay xaq u leeyihiin in la gaarsiiyo qoraallada la xiriira howlaha golaha, go-aanada uu gaaro, fadhiyada caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn bishii hal mar ah. wixii la xiriira fasaxa dhalmada iyo muddadiisa waxaa la waafajinayaa shuruucda dalka. xildhibaan kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo ciidan suga amnigiisa. gunnooyinka iyo daryeelka kale ee ay xaq u leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka waxaa laga bixinayaa khasnadda dhexe ee xukuumadda federaalka. 11 xildhibaan kasta wuxuu xaq u leeyahay mar kasta oo kalfadhi xirmo inuu ka helo khasnadda dowladda dhaqaale uu ku gaaro deegaan doorashadiisa, isla markaana kaga qayb qaato howlaha horumareed ee bulshada constituency development fund. waxaana lagu qeexayaa xeerka miisaaniyadda qaranka iyo miisaaniyadda golaha.
mushaarka gunnooyinka xildhibaanada waxay ku eg yihiin dhammaadka muddo xil haynta marka laga reebo xuquuqda ku xusan sharciga xuquuqda siyaasiyiinta dowladda. qodobka 7 xilka xubnaha golaha shacabka. xubin kasta oo ka mid ah golaha shacabka marka ay xilkeeda gudanayso waa in ay ku shaqaysaa sida ay danta qaranka ku jirto, iyada oo qodobka 7 iyada oo oofinaysa waajibaadka ku cad faqrada 1 ee qodobkan. xubin kasta oo ka mid ah golaha shacabka xil gaar ah ayaa ka saaran matalaadda deegaan codbixiyayaasha laga soo doortay, iyadoo loo eegayo siyaasadda iyo taageeridda xisbiyo kale. 3 xilliga fasaxa. xildhibaanada waxaa looga baahan yahay arrimaha soo socda. haddii xaaladda nabadgelyo ay saamaxdo, waa in muddo aan ka yarayn 7 ilaa 15 casho la soo joogaan deegaanada ay matalaan. in ay qabtaan kulamo guud oo ay bulshada kula socodsiinayaan arrimaha horyaalla si ay ugala tashadaan. in ay kala hadlaan horumarinta midnimada qaranka, nabadda iyo dib u heshiisiinta. in ay kala tashadaan arrimaha guud ee ay danaynayaan iyo baahida deegaanka. in ay ugu soo gudbiyaan warbixin qoraal ah wixii ay kala soo kulmeen booqashadooda howleed. qodobka 8 xilwaayidda xubinnimada golaha shacabka. xubinnimada baarlamaanka federaalka waxaa lagu lumin karaa 1 xubinta oo geeriyoota, 2 xubinta oo ay la soo gudboonaato xaalad xilgudasho la'aaneed oo joogto ah, 3 xubinta oo istiqaalad u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana ogolaado, 4 ka maqnaansho 2 kala fadhi oo caadi ah iskuna xiga iyadoo aanay jirin sabab maangal ah. haddii ay xubintu aqbasho xil dowladeed aan wasiir ka ahayn. 6 haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinimo si ku cad sharciga. qodobka 9 qodobka 9 xasaanadda xubnaha golaha shacabka. xubnaha golaha shacabka waxay leeyihiin xasaanad sida ku cad qodobka 7aad ee dastuurka. 1 xildhibaanka golaha shacabka dhibaato kama soo gaari karto fikradda ama codka uu ka hor dhiibto golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah iyo guddiyadiisa. haddii aan laga haysanin ogolaansho golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah, xildhibaanka laguma qaadi karo dacwad ciqaabeed, lama xiri karo, lamana qaari karo qof ahaan hoygiisa ama meeshii kale ee u gaar ah.
lagu qabanin isagoo faraha kula jira dembi sharci ahaan khasab ay tahay in lagu soo saaro amar qabasho ah. sidoo kaleeto haddii aan laga helinin ogolaansho golaha xildhibaanka lama qaban karo, xabsi laguma hayn karo, iyadoo la fulinayo xukun maxkamadeed oo xitaa kama dambays ah. dacwad aan ahayn mid ciqaabeed xildhibaanka waa lagu furi karaa iyada oo ogolaansho loo weydiisan golaha shacabka. sharci gaar ah ayaa qeexaya xasaanadda xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka, waxaana soo jeedinaya xeerkan guddiga u xilsaaran golaha shacabka arrimaha xasaanadda la xiriira si waafaqsan qodobka 1 fakrada labaad ee xeer hoosaadka. marka xildhibaan laga qaadayo xasaanadda waa in ay ogolaadaan 3/2 tirada guud ee xildhibaanada turtee, iyadoo tirada laga reebayo kuraasta bannaan ee sababta geerida, tanaasulidda ama si sharci ah u bannaan. qodobka 10 labiska iyo haybadda xildhibaanada. waxaa ka reeban xildhibaanka golaha shacabka in uu ku yimaado muuqaal aan ku habboonayn haybadiisa oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka. waxaan jeclaan lahaa gudoomiye haddii aada iga ogolaatid maxaa la yidhaahdaa waxaan jeclaan lahaa gudoomiye haddii iga ogolaatid cutubkaa kaleeto inaan Cabdullaahi Roobale u dhiibo inuu cutubkaasi una akhriyo maadaama ay xildhibaanadu u haystaan. xildhibaanada dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka ugu horreysa waxaan codsan lahaa guddoomiyaha ka codsan lahaa iyo ku-xigeenadiisaba inaan maanta la wada akhriyin ee aynu xoogaa gaadhsiino ilaa haddaynu doonno waa ilaa kala barh aan gaadhsiino haddaan rabne xoogaa intaga waayo waa badan tahay waa ilaa 108 qodob baan u malaynaya in waa iska codsi in aynu xoogaa gaabino dabadeedna wixii su-aalaha la isweydiiyo. waa arrin aynu rabno in muddo bil ah gudaheed lagu barto dhammaan. marka akhrin maalin lagu dhameeyey xoogaa dhib bay keenaysaa sidaan is leeyahay. saa darteed waxaan codsan lahaa in la jejebiyo marba aynu ka hadalno haddii ay suurtagal tahay. maa guddoomiyaha iyo waxa soo daynayaan balada si laga yeelayaan isaga waa tahay. qodobka labaad guddoon golaha shacabka qodobka 11 labada isqarinaya haddii ay waa tahay. qodobka labaad guddoonka golaha shacabka waatay qodobka 11 xafiiska guddoonka golaha. guddoonka iyo xafiiska golaha shacabka uu ka kooban yahay koow ama guddoonka golaha shacabka, guddoomiye ku-xigeenka koobaad, gudoomiye ku-xigeenka labaad, habdhowraha iyo labadiisa ku-xigeen. qodobka qodobka labaad habdhowraha iyo ku-xigeenadiisu waa inay yihiin
xubno ka tirsan golaha waxaana soo magacaabaya guddoomiyaha isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa kadibna waxaa ansixinaya oo meel marinaya oo cod ku meel marinaya cod haldheeri ah tirada xubnaha oo gacantaag ah waxaa xilka ka qaadi kara golaha oo ku meel marinaya cod haldheeri ah kadib marka ay mooshin ka keenaan 25% xubnood qodobka 12 guddoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha fadhiga ugu horeeya ee golaha shacbiga inta laga dooranayo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee rasmiga ah waxaa si ku-meelgaar ah u sii guddoominaya xildhibaanka ugu da-weyn xubnaha golaha shacbiga oo aan musharax ahayn haddii uusan isagu ka cudur daaran qodobka 13 doorashada guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen si waafaqsan qodobka 65 ee dastuurka golaha shacabka fadhigiisa koobaad ee uu shirku guddoominayo xildhibaanka ugu da-weyn waa inuu iska dhex doorto guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa cod qarsoodi ah ku aqbalaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabiyad ah ku dooranaya xubnaha golaha shacabka marka ay bannaanaato tagada guddoomiyaha halka waxaa sii haynaya marka ay bannaanaato halka waxaa sii wadaya ku-xigeenada golaha ku-xigeenada goluhu shaqo kale ama qaban karo ilaa uu laga doorto guddoomiye taasoo ku dhacaysa 15 cisho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay haddii kalfadhigu xidhan yahay fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga ku xiga ayaa lagu dooranaya musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka musharax kasta waa inuu soo gudbiyo qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedkiisa ama taariikh nololeedkeeda musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu tartamayo haddii ay tahay tan guddoomiyaha ama tan
ku-xigeenada 1 iyo 2 xildhibaan kasta warqadda codaynta wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dusha ka xiran gudihiisa uu ka muuqdo codayntu waxay noqon kartaa ilaa iyo 3 wareeg wareegga koowaad musharaxii hela codka aqlabiyadda tirada guud xubnaha golaha shacabka ayaa ku guulaysanaya doorashada sida ku xusan qodobka 65aad faqradiisa afraad ee dastuurka haddii la waayo musharax hela tiradaas waxaa loo gudbayaa wareegga labaad waxaa ka qayb galaya 4 musharax ee hela tirada codadka ugu badan ee wareegga koowaad haddii ay jiraan musharaxiin helay cod isla eg oo barbardhac ah waxaa ka wada qayb galaya waxay ka wada qayb galayaan wareegga labaad oo tirada tartamayaasha ayaa kordhaya musharaxii ku guulaysta codadka aqlabiyadda ah tirada guud ee xubnaha qodobka 65aad faqradiisa afraad ee dastuurka haddii la waayo waxaa loo gudbayaa waraagga saddexaad xildhibaan waa daalay xildhibaan qaliya u dhiibaa hadda waxaan joognaa beejka 12aad idin qoraalaya qaybteeda C wareegga saddexaad waxaan ka qayb galayaa 2 musharax ee ugu codka badan wareegga labaad haddii uu jiro musharax saddexaad oo helay tiro la siman mid ka mid ah 2 musharax ee isku horaray wuxuu iyaduna ka qayb galayaa wareegga saddexaad waxaana doorashada ku guulaysanaya musharax hela cod halleeriya ee tirada xubnaha codeeya qaybta D haddii ay dhacdo in wareegga koowaad kadib ay isku soo haraan 2 musharax oo keliya sababtuna ay tahay tanaasul ay ka tanaasuleen tartanka musharaxiinta kale waxaa si toos ah loogu gudbiyaa wareegga saddexaad ee ku xusan xarafka C ee isla qodobkaas waxaana markaa meesha ka baxaya wareegga labaad ee ku xusan xarafka B ee isla qodobkaani 2 musharax ee isku soo haray waxay ku kala guulaysanayaan cod halleeri ah ee tirada xubnaha codeeya markii codeyntu dhammaato gudoomiyaha KMG wuxuu furayaa sanaadirda codeynta waxaana la tirinayaa codadka kadibna waxaa gudoomiyaha KMG KMG ودرجتنا عند كل لسه جدد الدنيا بلاها كون انت انا حديث كده ولين الدنيا هو انه كتب حلقه وبايو حزب السياسه وانا انه شقديسه مدة سنة دحالة طبعا دورشين الدنيا كلها وحلا وافجنا يا هبراء دورشين الدنيا كوي طبعا haddii ay wareegga saddexaad u soo gudbaan oo barbardhac noqdaan in ka badan 2 musharaxiin u tartamaya jagada gudoomiyaha ee galay kaalinta koowaad
toos loo aadayaa wareegga ama wareegyada xiga inta lagu kala guulaysanayo isla maalinta. qodobka 14aad xilka gudoomiyaha golaha shacabka. kow wuxuu mas'uul ka yahay fulinta idinka soo qabtay codka wararka qaar haddii ay kartuu sheegay wuxuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeer hoosaadka, ilaalinta nidaamka golaha, wuxuuna ilaalinayaa habsami socodka howlaha sida sharci dejinta, maamulka iyo hab maamuuska. qodobka labaad wuxuu xirayaa fadhiyada, wuxuuna sheegayaa saacadaha barnaamijka iyo ajandaha fadhiga soo socda oo qoraal ahaan lagu soo wargelinayo golaha shacabka. qodobka saddexaad wuxuu hogaaminayaa shirarka golaha. qodobka afraad wuxuu kormeerayaa shaqada habdhowrayaasha iyo xogayaasha. qodobka shanaad wuxuu matalayaa kuna hadlayaa magaca golaha shacabka, taas oo aan ka hor imaanaynin ama wax u dhimaynin hannaanka sharci dejinta. qodobka lixaad wuxuu la xiriiraa baarlamaanka adduunka. qodobka toddobaad wuxuu saxiixdaa heshiisyada caalamiga ah ee la galo baarlamaanka adduunka iyo hay'adaha kale ee quseeya howlihiisa, kuwaas oo uu horkeenayo golaha. qodobka sideed wuxuu kala dashan karaa ku-xigeenadiisa arrimaha siyaasadda iyo maamulka golaha. sagaal wuxuu gudoomiyaha guddiga joogtada ah iyo guddiga adeega baarlamaanka. 10 wuxuu kormeerayaa maamulka golaha. qodobka 15aad xilka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka. kow gudoomiyaha golaha shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilkiisa sabab kasta ha ahaatee, waxaa dhammaan hawshaasi fulinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad. haddii uu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad maqnaadaan, waxaa hawshaasi qabanaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha. 2 haddii ay dhacdo in gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ay goluhu ka maqan yihiin ama aysan awoodin inay soo xaadiraan ama ay gudoomiyaan, waxay xubnaha fadhiya cod hadheeri ah 50+1 oo gacantaag ah ku dooranayaan xubin si kumeel gaar ah u gudoomiysa kulankaas. qodobka 16aad awoodaha gudoomiyaha xilliga fadhiga. kow markastoo uu gudoomiyaha hadlayo waa inuu aamusaa xildhibaanka marka hadlayay, loona dhagaysto gudoomiyaha si aamusnaan ku jirto. 2 gudoomiyaha ayaa mas-uulka ah dhaqangelinta xeer hoosaadka golaha, waana in loo hoggaansamaa hagiddiisa. 3 gudoomiyuhu wuxuu hadalka ka joojin karaa xildhibaanada haddii uu ka baxo ajandaha ama uu ku xadgudbo habsami socodka fadhiga golaha. 4 haddii ay jirto foodo iyo nidaam darro, gudoomiyaha wuxuu xiri karaa fadhiga, wuxuuna ajandaha maalinkaasi dib u dhigi karaa kulanka xiga. 5 golaha haddii uu leeyahay fadhi ay warbaahintu bannaanka ka tahay, gudoomiyuhu wuxuu ku wargelinayaa xildhibaanada iyo howlwadeennada in aysan isticmaali karin qalabka wax duuba ama taleefanada. 1 si warbaahinta loo saaro, waxaa soo jeedin kusoo gudbinaya 10 xildhibaan, kadib golaha ayaa u codeynaya. in guddoonka go'aan ka qaato isla markaasna amro in warbaahintu ka baxdo golaha. 6 haddii uu gudoomiyaha oo shir gudoominaya kulanka oo aysan goobjoog ahayn labadiisa ku-xigeen ay ku timaado xaalad degdeg ah oo kalifaysa inuu gudoomin waayo kulanka, wuxuu u wakiilanayaa xubin ugu da'da weyn ee kulankaasi fadhisa inay sii gudoomiyeyso. 7 xaalad degdeg ah oo qabsata shir guddoonka awgeed,
xubno loo wakiishay inay sii guddoomiso kulanka guud ee golaha ma bilaabi karto ajenda cusub mana go-aamin karto go-aan masiiriya. 8 si looga fogaado xaalad sababi karta in guddoonka baneeyo hoggaanka golaha waa xil saaran guddoonka inay ugu yaraan 2 xubnood oo guddoonka ahi mar walba fadhiyaan kulanka guud. qodobka 17 xil waayida guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. 1 guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen waxay xilka waayi karaan arrimaha soo socda: A geeri, B istiqaalo qoraal ah oo usoo gudbiya golaha ama mid oo ah oo uu ka sii daayo warbaahinta. A maqnaansho cudurdaar la-aan ah oo gaaraysa 45 cisho oo isku xigta. waxaa gudub shareecada islaamka, dastuurka qaranka, xeer-hoosaadka golaha ama shuruucda qaranka. xil gudasho la-aan joogta ah. Roman 1 dhimirkiisa oo wax u dhiman waali, taasoo loo baahan yahay inuu soo caddeeyo guddi takhaatiir ah oo la aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay. caafimaad daro joogta ah ama awood beelid uusan xilka la gudan karin, taasoo loo baahan yahay inuu soo caddeeyo guddi takhaatiir ah oo loo aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay. 3 mar walba oo ay muddadu ka dhammaato. 4 xukunka kama dambaysta ah ay ku riday maxkamad awood u leh oo uu mutaystay xabsi aan ka yarayn 6 bilood. qodobka 2 mooshin xilka qaadisa ku saabsan xubin ka mid ah guddoonka golaha kuna salaysan asbaabaha ku xusan farqada 1 waxaa keeni kara xildhibaano aan tiradoodu ka yarayn 3 meelood 1 meel. 3 meelood tirada guud ee golaha. codka xilka qaadista wuxuu ku ansaxayaa aqlabiyad 3 meelood 2 meel ah ee xubnaha guud ee golaha. 3 soo jeedin mooshin xilka qaadis ku aadan guddoomiye ku-xigeenka waa inuu ahaadaa mid sabaysan oo ku salaysan sharciga. 4 mooshinka xilka qaadista waxaa laga doodayaa loona caddeynayaa 10 cisho oo maalmo shaqo ah gudahooda laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha. codka la maqlayaa soo maha. 5 haddii guddoomiyaha ama mid ka mid ah ku-xigeenadiisa ay soo wajahdo mooshin ah xilka qaadis, waxaa la marayaa tallaabooyinka soo socda. 1 guddoomiyaha ama ku-xigeenada laga keenay soo jeedinta mooshinka xilka qaadidda waa in laga wareejiyo guddoomiyaha fadhigeeda inta ay dhammaanayso dooda iyo codayntuna waa qarsoodi. haddii guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka uu lumiyo xilka si waafaqsan farqada 2 ee qodobkan, goluhu muddo 15 maalmood gudahooda waa inuu ku doorto guddoomiye ama ku-xigeen cusub. 6 soo jeedin mooshin xilka qaadis xubin ka mid ah guddoonka waxaa la qabanayaa maalin shaqo saacadda shaqada, iyadoo goobta lagu qaban karaa tahay xafiiska guddoonka ama xafiiska uu markaasi ku shaqeynayo guddoonka goluhu, waana in si rasmi ah loo geliyo diiwaanka qabashada soo jeedinta golaha. qodobka 8 qodobka 8 xilka habdhowrista iyo ku-xigeenadiisa. habdhowraha iyo ku-xigeenadiisa iyagoo raacaya awaamirta guddoomiyaha waxay u xil saaran yihiin dhowrista nidaamka golaha.
nabadgelyada xasiloonida goobta iyo xubnaha golaha. sa ama c kormeerka iyo hubinta dhaqangelinta jadwalka safarada xubnaha golaha. da kormeeridda iyo xanaanada hantida golaha. kormeeridda xafladaha, dhowrista habmaamuuska, ilaalinta fadhiyada golaha iyo martida. fa wixii kale oo howlo ah ee guddoonku u xilsaaran. markaan qodobkan qaato waxaan ku wareejin doonaa qofka qodobka 19 ya qodobka markaan dhameeyo qodobka 19 nidaamka fadhiga golaha. gudoomiyaha ayaa ilaalinaya nidaamka golaha. gudoomiyaha wuxuu fari karaa inuu nidaamka ilaaliyo xubin kasta oo ama xukuumadda ka tirsan markii xubin hadlaysa ay ka baxdo arrintii dooda u furay. xubin ay ku kacdo facal qaladeynaya nidaamka shaqada golaha. xubin ku kacdo anshax xumo ama dhaqan aan habboonayn. xubin isticmaasha luqad hadal ahaan iyo qoraalba aan ku habboonayn golaha shacabka. xubin huriso colaad, isticmaasho luqad ay ku dheehan tahay anshax xumo, gaf, sharaf-dil, hanjabaad iyo wixii la mida. xubin garab marta ama ixtiraami weydo awoodaha xilgudashada gudoomiyaha golaha. xubin si ula kac ah ku gardaroota ama hor istaagto habdhowraha oo fulinaya amarka gudoomiyaha golaha. xubin ama wasiir waa inay u hogaansanaato amar uu bixiyo gudoomiyaha ee ku saabsan habdhaqanka loogu baaqay hubintaasi ama wasiirkaasi inay dhowrto, kaasoo ka mid yihiin tallaabooyinka soo socda. ama a ku noqoshada isticmaalka luqad aan ku habboonayn. inuu islamarkaasi soo afjaro hadalka. fadhiyada golaha shacabka oo laga saaro oo ay ka mid yihiin kulamada guddiga uu ka tirsan yahay inta maalintaasi ka harsan. in la damiyo ama codka la xiro mikrofonka gacanta waqti uu socdo fadhi golaha. sidoo kale laguma hadli karo. haddii goluhu dhexdiisu ka dhasho nidaam darro aada u baaxad weyn, guddoomiyuhu wuxuu isla markaaba dib ugu dhigi karaa fadhiga maalinta xigta. bismillaahi raxmaani raxiim. qodobka 20aad xil wareejinta gudoomiyaha guddiga iyo guddiyada. howlaha guddiyada xilliga kala guurka ah. guddi walba waxa uu diyaarinayaa waxqabadka howlihiisa laga soo bilaabo kalfadhiga koowaad inta lagu guda jiro kalfadhiga ugu dambeeya. waxaana ka mid ah qoraalada looga baahan yahay inay diyaariyaan sharciyada guddigu ku shaqeeyey. dhammaan warbixinada guddigu u gudbiyey si looga doodo. soo jeedinta golaha guddigu uu u soo jeediyey. howlaha kormeerka guddigu sameeyey. warbixin kooban oo ah go-aanada iyo tallaabooyin ku aadan warbixinta guddiga. caqabadaha iyo dhibaatooyinka soo wajahay guddiga ee ku aadan gudashada waajibaadkiisa. go-aanada xukuumadda ee ku aadan talabixinta guddiga. howlaha qadiyadda ee guddiga iyo asbaabaha loo qaban waayey. tala soo jeedinta guddigu siinayo guddiga imaan doona. gudoomiyaha guddi walba waa inuu soo jeediyaa warbixinta guddigiisa usbuuca ugu dambeeya ee muddada xilhaynta golaha si looga ansixiyo. gudoomiyaha guddi walba ee xilka lagu wareejinaya waxaa la siinayaa nuqulka warbixinta guddiga uu gudoomiyuhu u noqonayo. howlaha xogayaha guud ee xilliga kala guurka waa inuu u qaybiyaa warbixinada xubnaha ugu yaraan ka hor 14 maalmood muddada xilhaynta golaha. waa inuu ka diyaariyaa 4 boqol dhammaan warbixinada guddiyada ee goluhu ansixiyey. waa inuu diyaariyaa howlaha fadhiga guud plenary ee nuqullo ka kooban arrimaha soo socda. qoraalada golaha uu ansixiyey oo ay ku saxiixayaan gudoomiyaha iyo xogayaha guud. hadal jeedinada madaxweynuhu ku jeediyey golaha.
C liiska sharciyada la hor keenay muddo xilhayntiisa. D liiska warbixinada guddiyada ay usoo gudbiyeen. liiska warbixinada wufuudda dibadda ee usoo gudbiyeen golaha. liiska su-aalaha faahfaahinada su-aasha ee la hor keenay. liiska guddi wadareedyada petition ee loo soo bandhigay golaha. B liiska qoraalada papers ee la hor keenay golaha. liiska soo jeedinta la hor keenay golaha. liiska howlwadeennada hantida iyo deymaha haddii ay jiraan. 4 xogayaha guud wuxuu ka diyaariyaa 4 nuqul qoraalada lagu tilmaamay faqradda 6 oo ka mid ah guddoomiyaha xilka ka degaya kuna wareejiyo guddoomiyaha xilka qabanaya. C habraaca wareejinta guddoomiyaha. 1 usbuuca ugu dambeeya ee muddo xilhaynta golaha mid ka mid ah xildhibaanada ayaa wuxuu soo jeedinayaa tala jeedin lagu sharfayo guddoomiyaha. 2 dooda waxaa shir guddoominaya mid ka mid ah ku-xigeenada guddoomiyaha. 3 dooda waxay ku saabsanaanaysaa waxqabadka iyo caqabadaha uu wajahay xafiiska guddoomiyaha ee la xiriira maamulka iyo sharci dejinta. 4 guddoomiyaha ayaa la hadlaya gabagabada soo jeedinta. guddoomiyuhu waxa uu warbixin yar oo kooban ka bixiya isticmaalka qalabka. 5 xogayaha guud ayaa ka samaynaya kayd howsha soo jeedinta kana diyaarinaya qaraar gabagabada soo jeedinta. kaydka iyo qaraarka waxa ay ka qayb noqonayaan qoraalada loo gudbinayo guddoomiyaha xilka lagu wareejinayo. B gabagabada xafladda xil wareejinta guddoomiyaha xafiiska ka tegaya ayaa nuqul warbixinta u wareejinaya guddoomiyaha xilka qabanaya. cutubka 3 kalfadhiyada iyo fadhiyada golaha. qodobka 12aad kalfadhiyada iyo fadhiyada golaha shacabka. sida ku cad qodobka 66 ee faqradiisa 2 ee dastuurka. golaha shacabku wuxuu sanadkiiba yeelanayaa 2 fadhi oo caadi ah. kalfadhi kasta ee baarlamaanka wuxuu soconayaa muddo 4 bil ah. 2 kalfadhiga ugu horeeya ee golaha shacabka waxa uu furmayaa maalinta la dhaariyo xubnaha golaha wuxuuna xirmayaa marka ay dhammaato muddada 4 bilood ah ee dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka ku cad. kalfadhiga labaad ee sanadkuna waxa uu furmayaa 2 bilood kadib marka ay kalfadhigii hore uu xirmo. 3 kalfadhi kasta marka uu dhammaado waxaa golahu u qaadanayaa 2 bilood oo fasaxa. 4 haddii sababo jira awgood kalfadhiyadu ay raaci waayaan habka kor ku xusan markaas waxaa kalfadhiga laga dhigayaa taariikhda ugu horeysa ee suuragalka ah. 5 fadhiyada ama kalfadhiyadu waxay soconayaan ilaa iyo laga dhameeyo ajandaha horyaalla iyo hindisharciyeedka degdega ah. 6 goluhu waxa uu qaban karaa kalfadhiyo aan caadi ahayn. qodobka 22aad kalfadhiyada aan caadiga ahayn ee golaha. sida ku cad qodobka 66aad ee dastuurka faqradiisa 4 kalfadhiyada aan caadiga ahayn waxaa isugu yeeri kara guddoomiyaha golaha. marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soo dalbado isagoo uu tixgelinaya codsiga ugu yimid golaha wasiirada isla markaana uu guddoonku kusoo lifaaqo codsigii golaha wasiirada iyo madaxweynaha ayaa loo qaybiyaa golaha. 2 marka uu helo codsi qoraal ah oo ka yimid 20% xubnaha golaha shacabka. 3 guddoomiyaha golaha shacabka. qodobka 23aad xaadirinta fadhiyada golaha. xildhibaan kasta waxaa waajib ku ah inuu soo xaadiro fadhiyada golaha. 2 xilliga shaqadu waxay bilaabanaysaa 9 subaxnimo waxaana ay ku eg tahay marka uu dhammaado ajandaha shaqo ee maalin kasta oo shaqo ah. waqtiga salaada goluhu waxa uu saacadda 12 duhurnimo wuxuu shaqada ayuu ka baxayaa wuxuu kusoo laabanayaa 1 galabnimo. goluhu waxa uu xaq u yeelanayaa 30 daqiiqo oo salaad casar oo kudkooda. B maalmaha sabti ilaa khamiis waa maalmo shaqo. maalmaha sabti isniin iyo arbaco waxaa jira fadhiyada caadiga ee golaha. D maalinta axadda goluhu waxa uu la xisaabtamaya xukuumadda iyo heeraha madax bannaan ee dowladda. E maalinta talaadada waxa u qabsoomaya kulamada guddiyada. sidoo kale xubinta golaha waxay u adeegayaan bulshada ay matalaan. F maalin kasta oo khamiis waxaa dhacaya shirka guddiga joogtada ah. 3 in guddoonka baarlamaanka uu fadhiisto halkii loogu talagalay 10 subaxnimo shirkuna uu furmo. 4 haddii la heli waayo guntanka ama kooramka in guddoonkii baarlamaanka uu dib ugu dhaco furitaanka fadhiga muddo 1 saac. guntanku haddii uu buuxsan waayo saacadaas kadib guddoonku waa uu xirayaa. 6 haddii la gaaro 10:15 subaxnimo waxaa la joojinayaa diiwaangelinta xildhibaanada waana buugga ama liiska loo gudbinayo xafiiska guddoonka golaha shacabka. 7 mudanayaasha ka soo dabamara 10:15 subaxnimo waxaa lagu qori doonaa liis gaar ah si loogula xisaabtamo si ku cad faqradda 8aad ee qodobka. 8 soo daahidda 5 maalmood waxay la mid tahay maqnaansho hal maalin ah waxaana
lala xisaabtamayaa dhammaadka kalfadhi kasta. Tirada ugu badan ee mar keliya fasax ku maqnaan karta waa in aysan ka badan 50 xildhibaan. 10 in fasaxa guddoonku uu bixinayo uusan ka badnaanin 30 cisho oo teel ama xiriira haddii halkii kalfadhi. 11 xildhibaankii fasax la'aan ama cudurdaar la'aan ka maqnaada fadhiyada 3 maalin oo shaqo isku xiga waxaa la siinayaa wargelin qoraal haddii uu xildhibaankaasi fasax la'aan ama cudurdaar la'aan oo maqnaado muddo gaaraysa 7 cishana shaqo 7 maalmood oo shaqo oo xiriira ama teel ah ama hal bil gudaheed waxaa lagu ganaaxayaa ama laga jarayaa gunadiisa guud 5 meelood marka loo dhigo 1 meel 1/5 5 meel marka loo dhigo mid maqnaanshaha 12 maqnaanshaha sabab la'aan oo ka badan muddo ku xusan faqradda 11aad ee qodobkan waxaa loo gudbinayaa guddoomiyaha golaha si loo hordhigo guddiga anshaxa. Haddii xildhibaanku uu soo xaadiro bilowga fadhiga kadibna uu iska baxo fasax la'aan iyadoo aan kalfadhigii u socdo wuxuu la mid yahay lana xukun yahay xildhibaan ka maqan fadhiga. Haddii loo baahdo in la codeeyo xildhibaanada isaga baxay fadhiga socda waxaa loo sameynayaa xaadirin labaad. 14 haddii xildhibaanka uu codeeyey ama golaha go'aan u qaatay uusan ka bixin fadhiga maqnaan xukuumaddiisa ma saameynayso codeynta iyo howlaha sharci ee go'aanadooda wax ka qaatay. 15 xildhibaanka yimaada kulanka oo ka soo baxa codeyn dhacaysa sabab la'aan wuxuu mutaysanayaa ganaax gunno oo gaaraysa 15% gunnada bishaas. 16 haddii xubin ama xubno xildhibaano ah iyagoo soo xaadiray ay ku caddaato in ay si ku talagal ah u hor istaagaan guntanka habdhowrayaasha ayaa u gudbinaya guddoonka si loogu gudbiyo guddiga anshaxa waxaana laga jarayaa 5 meelood oo meel gunna biloodkooda. 17 warbixinta imaanshaha iyo maqnaanshaha xubnaha xilliga shaqada waxaa si kalgal ama periodical kalfadhi kasta marka uu xirmayo loo soo bandhigayo warbaahinta golaha si ay deegaanadooda ula socdaan xogta matalaadda wakiiladooda ee muddada shaqada. 18 lacagaha ganaaxa ee kala go'aysa xildhibaanadu waxay ku dhacaysaa khasnadda daryeelka golaha waana in 3 biloodba mar loo soo bandhigaa dakhliga xisaabtaas iyo sida loo isticmaalay. Qodobka 14aad guntanka ama quorum. Aqlabiyadda tirada guud ee xubnaha ayaa noqonaysa guntanka quorum. Go'aanada ka soo baxa shirarka waa sax sharci haddii guntan jiray xilligii codka la qaaday. Guddoomiyaha ayaa xaqiijinaya guntanka inta codka aan la qaadin isaga ayaana go'aan ka gaaraya goor walba oo hubinaya guntanka. 3 ka hor inta uusan codayn xubin kasta oo ka tirsan waxay u codayn kartaa in la hubiyo guntanka taasoo guddoonka ku qasbaysa inuu hubiyo guntanka. 4 codbixin kasta oo u baahan tiro cayiman oo aan ahayn kuwa u baahan hal cod oo dheeri ah ee xubnaha jooga inta aysan codbixintu dhicin guddoomiyaha waxa uu hubinayaa inay fadhiyaan tirada loo baahan yahay ee ay ku ansixayso codbixintaas. 5 haddii ansixinta mooshin ama qodob ajandaha uu u baahan yahay tiro 3 meelood 2 meel ugu yaraan 3 meelood 2 xubnaha golaha shacabka waa inay xaadir yihiin ka hor. 6 xildhibaanka kama maqnaan karo kulanka ajande u baahan codayn guntan gaar. 25 ajandaha fadhiyada golaha. Guddiga joogtada waxa uu diyaarinayaa ajandaha fadhiyada golaha. Ajandaha waxaa loo qaybinayaa xildhibaanada ugu yaraan 20 saac ka hor fadhiga loo leeyahay. 2 guddoomiyaha guddiga waa in ay guddiyada kala tashadaan saameynta ajandaha ka hor fadhiga guddiga joogtada ah. 3 ajandaha waxaa loo tixgelinayaa in la ansixiyey haddii aysan ugu yaraan 10 xildhibaan bilowga fadhiga ama guddoomiyaha uusan u gudbinin mooshin qoraal ah oo wax lagaga bedelayo ajandaha iyagoo ujeedinaya arrin degdega. mooshinkaasna waa inay ku saxiixan yihiin xubnaha taageeraya arrin degdega waxay noqon kartaa sida soo socota. 1 xadgudub arrimaha diinta. xadgudub xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha dowladda ama hay-ado kale. dhibaato dabiiciya. xasilooni darro iyo xadgudub xasaanadda iyo sumcadda xildhibaanada. 4 ajandaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu soo daro ama wax laga bedelo waxaa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajandaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan 50%
boqolkiiba 50 oo lagu daray hal tirada fadhida 5 ajende hore oo ansax ah doodidiisu socoto ansixin labaad golaha looma keeni karo ajende hore oo ansax ah oo ay doodiisu socotay ansixin labaad golaha looma horkeeni karo 6 ajende kasta oo u baahan codayn waa in la sheegaa wargelinta kulanka loo dirayo xubnaha iyadoo la cadaynayo kuntanka codaynta ee loo baahan yahay qodobka 12aad xushmada istaaga iyo fadhiga golaha xubnaha waa inay istaagayaan marka dadka hoos u qoran ay soo galaan golaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ama sihayaha xilka gudoomiyaha madaxweyne shisheeye oo lagu martiqaaday ama wakiilkiisa gudoomiye baarlamaanka dalka labo marka la fadhiyo golaha gudoomiyaha iyo labada gudoomiye ku-xigeen iyo xubin kasta oo gudoomiyuhu martiqaaday fadhiga waxa ay fariisanayaan xubnaha hortooda habrawraha ku-xigeenadiisa iyo xogayaha guud waxay fariisanayaan meel ka hooseysa meesha uu fadhiyo gudoomiyaha xubnaha dowladdu waxa ay fariistaan dhinaca bidix ee kasoo horjeeda gudoomiyaha qodobka 17aad kala xoreynta howlaha golaha marka uu qabanayo howlihiisu golahu wuxuu raacayaa nidaamka hoos u qoran kow gudoomiyaha ayaa shirka furay sheegaya tirada joogta oo uu guntanku yahay akhrinta aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo xusuusinta alleh 3 ansixinta ajendaha maalintaas 4 qaarinta xubnaha cusub haddii ay jiraan 5 waqtiga su'aalo weydiinta ama questioning time su'aal wadareed sidoo kale 7 soo jeedinta gudoomiyaha 8 hindis-sharciyeedka uu marayo akhrinta koowaad 9 hindis-sharciyeedka uu marayo akhrinta labaad 10 warbixinta guddiyada 11 hindis-sharciyeedka maraya akhrinta saddexaad 2 mooshinada la keenay 13 wixii kale ee howl laga soo qoray qodobka 18aad habka dooda iyo ansixinta xubnaha xildhibaan walba waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u cabiro lana xurmeeyo ra'yigiisa marka laga dhex doodayo golaha xildhibaan kama hadli karo doodad haddii uusan fasax ka helin gudoomiyaha 3 xildhibaankii la hadlayo golaha waa inuu istaagaa haddii uusan awoodin gudoomiyaha ayaa u ogolaan kara inuu fadhigu uu ka hadlo 4 dhammaan xildhibaanada kale waa in ay aamusaan marka xildhibaan uu hadlayo uu ka dhex hadlayo golaha gudoomiyaha ayaana ogolaan kara in laga dhex hadlo baarlamaanka ama hadalka oo point of order sii kara 5 iyadoo la fulinayo amarka farqadaha ka kusan xubnaha waa in ay si hagaagsan ugu dhaqmaan qodobada soo socda xubin kasta waxaa laga doonayaa in ay fikirkeeda ku cabirto si kooban oo cad iyaga oo aan ka baxayn qodobka laga hadlayo laguna celin erayo lamid ah erayo isku mid ah ilaalinayna waqtiga loo qadaray ama loo qaray b xubin walba waxaa waajib ku ah in ay ka rusheegto qodobka ay ka hadlayso c waxaa waajib ku ah xubin kasta in uusan hadalkeeda xiisad kicin khalkhalna uusan gelinin waddanka iyo shacabka d xubin kasta waa inay ilaalisaa sharafta iyo xasaanadda aqalka xubnaha iyo heedaha kale e soo jeedinta xubin walba waa in ay ku salaysan tahay mabaadi'da iyo fikradda uu ku taageerayo ama uu kaga hor imanayo iyadoo la dhowrayo xubnaha kale f xubinta cabiraysa fikirkeeda laguma samayn karo guruunac qaylo sacbin foori iyo wixii kale ee dhaqan xumo ah g xubinna golaha ma horkeeni karto ra'yi aan waafaqsanayn ajendaha xilliga fadhiga hortaada haddii aanu ogolaan gudoomiyaha h xubnaha kama bixi kara fadhiga kadib marka ay soo jeediso fikraddeeda i xubinna kama qaybin karto golaha qoraal uusan u fasaxin gudoomiyaha j waxaa ka reeban xubnaha inay qalalaaso ku sameeyaan golaha iyo agaarkiisa k waxaa ka reeban xubnaha in ay taagnaadaan ama ay u iljibiyaan martida fadhida i waxaa reeban in laga baxo fadhiga marka uu gudoomiyuhu hadlayo ama ay socoto codbixin m waxaa reeban in lala yimaado calaamado qoraallo halkudhigyo slogans iyo dhawaaq muujinaya is-hortaag howlaha golaha xilliga uu hogaaminayo gudoomiyaha shirka looma tegi karo waxna looma sheegi karo xoghaynta ayaa wixii qoraala loo marinayaa 6 xubintii rabta inay hadal jeediso waxay raacaysaa tallaabooyinka 1
xubin walba waxa ay ku bilaabaysaa hadalkeeda mahadsanid gudoomiye. labo b waxay isticmaalaysaa xildhibaan marka ay tilmaamayso xubin kale ama mudane ama marwo marka ay sheegayso qof kale oo madaxda ka mid ah. c xubintii rabta in ay hadasho waxay taagaysaa gacanta iyadoo aan qaylin kicin ama ficil kale aan samaynin. d xubin kasta ma hadli karto calaamadna kuma muujin karto ra'yigeeda hadduusan gudoomiyuhu usan u ogolaan. xubintii hadasha iyadoon gudoomiyuhu u ogolaan waa uu ka joojinayaa hadalka wuxuuna hadalka siinayaa ciddii ku xigtay. 7 marka uu xildhibaan dhameeyo la hadlidda waa inuu fadhigiisa uu ku noqdaa. markuu xildhibaan dhameeyo la hadlidda waa inuu fadhigiisa ku noqdaa. xildhibaankii ku adkaysta in uu hadlo iyadoon gudoomiyuhu fasaxin oo uu xildhibaanka la hadlayo gudoomiyuhu wuxuu amri karaa inuu ka baxo kalfadhiga. 9 xildhibaankii cadaysta qas waxaa loo gudbinayaa guddiga anshaxa. qodobka 29 soo bandhigida qoraalada laying of favorites. qoraal quseeya ama arrimo qaas ah sida warbixinada deegaamada kala soo jeedin la xiriirta xaaladda waddanka kusoo siyaadin wixii la mid ah waxaa kaloo kusoo bandhigi karaa xildhibaan ama xildhibaano. 2 nuqulka qoraalka la soo gudbinayo waa in loo qaybiyaa xildhibaanada kadib marka uu gudoomiyuhu oggolaado. 3 haddii shakhsigu uu soo bandhigayo qoraalka uu codsado inaan faahfaahin kooban uu ku sameeyo waa in loo oggolaadaa. 4 warqadda lagu soo bandhigayo waxaa loo diiwaangelinayaa in la soo bandhigay. qodobka 3 daahfurnaanta iyo fadhiyada golaha. fadhiyadu waxay furan yihiin dadweynaha hadduusan gudoomiyuhu ama goluhu si kale u go'aamin. fadhiyadana waxaa laga baahin karaa warbaahinta iyadoo la tixgelinayo go'aanka golaha. qaybaha kala duwan ee bulshada culamaawidiinka aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka iyo xisbiyada ama koox gaara ayaa codsan karta inay goobjoog ka aadaan fadhiyada arrin gaara oo kusaysa ama fadhiyada arrimaha xasaasiga ee taabanaya mustaqbalka dadka dalka iyo diinta. b waxaa codsiga ka qaybgalayaasha go-aan ka gaaraya gudoomiyaha islamarkaana faraya in lagu soo daro ajandaha. 2 dadka kale ee loo oggolaaday in ay ka qayb galaan waa inay fadhiistaan meel qaas ah oo ka soocan kuraasta xubnaha waana in ay aamusnaadaan mana muujin karaan calaamad aqbalaad ah ama diidin ah. howraha ama ku-xigeenadiisa ayaa markuu gudoomiyuhu amro kadib dibadda u saaraya ciddii u hoggaansan weyda nidaamka golaha. 3 dadka loo oggolaaday inay dhegaystaan doodaha waa in ay haystaan kaarka martida oo ay muujiyaan waqti kasta lagana ururiyo dhammaadka fadhiga haddii dibadda loo saarayo sida ku cad faqradda 2 ee qodobkan. 4 marti ama dhegayste kasta oo u gafa sharafta iyo karaamada xubin ka tirsan golaha waxaa lagu wareejinayaa saraakiisha amniga si tallaabo sharci waafaqsan looga qaado. 5 golaha waxa uu soo saari karaa xeer ku aadan habdhaqanka dadweynaha wakiilada ka socda saxaafadda iyo cid kale oo dhegaysiga kalfadhiga cid walba dhegaysanaysa kalfadhiga. gudoomiyaha waxa uu amrayaa ciddii u hoggaansan weyda xeerarkani inay ka baxdo dhismaha golaha. b haddii hay-adda amniga ee golaha shacabku waa inay isla markiiba fuliyaan amar kasta oo ka soo baxa gudoomiyaha ee arrintan ku saabsan. qodobka 13 noocyada codaynta golaha. 1 codbixintu waxay u dhacaysaa siyaabaha soo socda: codbixin gacantaaga. b codbixin qarsoodi ah. c codbixin qoraal ah. codbixinta qarsoodiga waxaa loo samaynayaa sida soo socda: gudoomiyaha waa inuu diyaariyaa sanduuqa codbixinta. gudoomiyuhu waa inuu sharaxaa habraaca codaynta. gudoomiyuhu waa inuu amro yeelista magacyada xubnaha iyo qaybinta xubnaha xaashida lagu codaynayo. d gudoomiyaha waa inuu xaqiijiyaa xubnaha codeeyey, kuwa aamusay iyo kuwa ka xumaaday kadibna waa inuu ku dhawaaqaa natiijada codbixinta. 3 codbixin qoraal ah marka ama yeelid waxaa la qaybinayaa marka gudoomiyuhu ama ugu yaraan 10 xubnood sidaas ay codsadaan goluhuna go-aankaas qaato. marka la qaadanayo codbixin qoraal ah magac yeelid xubin kasta oo codaynaysa magaceeda hortiisa ayaa lagu qorayaa codkeeda haa ama maya ama maqnaanshaheeda waana in lagu horqoraa magaciisa ama magaceeda. 4 sharci ahaan haddii codaynta mooshin laga horkeenay golaha ay barbardhac noqoto mooshinkaas ma meel maray. haddii codbixintu ay gacantaag tahay gudoomiyaha ayaa codaynaya si uu u kala saaro labada dhinac marka ay isbarbardhac noqdaan. 5 marka laga reebo codbixinta qarsoodiga ah iyo codbixin magac weyeelid oo goluhu oggolaaday sida ku qeexan dastuurka ama xeer-hoosaadka dhammaan codbixinada kale ee caadiga ah waa gacantaag
waxaana la tiriyaa saf walba mar. 6 xubnaha joogtada fadhiga balse aan qayb ka ahayn ka qayb qaadan codbixinta waxaa loo xisaabayaa sida codka xubnaha aamusay oo kale. 7 in loogu dhawaaqayo natiijada codbixinta xubin ka tirsan looma ogola in ay hadal u jeediso golaha. haddii uu ogolaado inay jiraan qalad ku yimid codbixinta qarsoodiga ah ama codadka la riday in ay ka badan yihiin tirada xubnaha jooga, gudoomiyuhu wuxuu burinayaa natiijada codbixinta wuxuuna isla markiiba qabanayaa codbixin kale oo cusub. natiijada codbixin kasta waxaa ku dhawaaqaya gudoomiyaha isaga oo sheegaya tirada codadka ogolaaday iyo inta diiday iyo codadka halaabay. qodobka 13aad kaydinta iyo xafidaadda kalfadhiyada golaha. hadal qoraal kasta ama minutes ayaa noqonaya kaydinta rasmiga ah waxa uu qabtay goluhu waxaana diyaarinaya xogayaha guud. hadal qoraalada fadhiga waxaa saxiixaya xogayaha golaha shacabka ee shaqada ku leh si uu u xaqiijiyo hadal qoraalku inuu saxan yahay. hadal qoraalada waxaa lagu xusayaa lambarka kalfadhiga, lambarka fadhiga, waqtiga iyo goobta fadhiga lagu qabtay, cidda gudoomisay fadhiga, xubnaha ka soo qayb galay haddii ay joogeen ilaa gabagabada fadhiga ama ay ka joogeen qayb keliya, xubnaha maqan ee fasaxa qaaday, xubnaha maqan ee aanan fasax qaadan, ajendaha maalintaas, soo koobidda arrimaha laga hadlay iyo go'aanada la qaatay fadhiyada, waqtiga la xiray fadhiga, go'aamada gudoomiyaha ee la xiriira habraaca ogolaanshaha soo jeedimaha inta uu fadhigu u socday. hadal qoraalka fadhigaas goluhu wuxuu ansixinayaa fadhiga xiga haddii la waayo xubin ka soo horjeeda hadal qoraalkaas waxaa loo qaadanayaa si wadajira in loo ansixiyay. keliya xubnaha soo jeedinaya wax ka bedel ama faahfaahin fikirkooda ayaa ka hadli kara hadal qoraalka. 5 nuqulka rasmiga ama original code ee hadal qoraalka waxaa kaydinaya xogayaha guud ee golaha. 6 hadal qoraalka waxaa loola jeedaa kayd qoraal oo koobaya waxa laga hadlay. 7 duubista codka ama muuqaalka waxaa loola jeedaa dhammaan duubista waxa la yiraahdo ee fadhiyada buuxa iyo kuwa gudiyada. 8 gabagabada fadhi kasta ama hadallada qoraalada iyo qoraalada kale waxaa lagu kaydinayaa kaydka iyo bogga internetka loona fasaxayo dadweynaha sida uu sharcigu farayo. bismillahi rahmaani rahiim. qodobka 16aad xeerka guud ee gudiyada. 1 إنه أفكار لقى فوقيه هداي محمد كان عارف سيدنا وان بيتنا أفكار كل واحد تتعلم مرة هو أسئلة عليها. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. gudiyada golaha cutubka 5aad qodobka 16aad xeerka guud ee gudiyada. 1 sida ku cad qodobka 16aad faqradiisa 2 ee dastuurka golaha shacabka ayaa sameynaya gudiyada uu laga maarmaan u arkayo si uu u guto waajibaadkooda u gutaan. 2 golaha shacabku waxa uu dhisayaa gudiyo ayna ku jirin madaxda gudiyada isla markaana waxa uu qeexayaa waajibaadka shaqo ee gudiyadaas kadib markii uu gudoomiyaha golaha shacabku soo jeediyo isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa. 3 guddi kasta wuxuu arrin khaas ah oo leh waqti cayiman awgeed uga soo darsan karaa xubnihiisa xildhibaan ama xildhibaano aan horey uga mid ahayn guddigaas kadib marka xubnaha guddiga arrintaas iskula qaataan codayn aqlabiyada. xubin lagu soo daray guddi marxalad gaar awgeed waxay ka qaybgeli kartaa fadhiyada guddiga laakiin ma laha xuquuqda codaynta ee arrimaha uu guddigu go'aan ka gaaray. 4 marka ay jiraan duruufo guddiyadu waxay isla isticmaali karaan qalabka iyo adeegyada kale ee laga heli karo. 5 gudoomiyaha golaha isagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa waxa uu magacaabayaa guddiyo u xilsaaran inay qabtaan howlo gaar ah warbixintooda lagu soo gudbinaya guddoonka golaha shacabka si loo horgeeyo golaha. haddii hal shaqo ay ka wada dhexayso dhowr guddiga arrinta mas-uulka ka ah iyo guddiyada hawsha kala dhexayso waa inay si waafaqsan waqti xadidan oo ku habboon gudbinta aragtidooda. guddiyada xiriirka baarlamaanka dunida iyo saaxiibtinimada. 1 golaha shacabku waxa uu abuurayaa guddiyo ku matala xiriirada golayaasha baarlamaanka dunida iyo baarlamaanka dalalka saaxiibada la ah. 2 guddiyada xiriirada baarlamaanka ee dunida iyo dalalka saaxiibada la ah waxay ku dhaqamayaan xeerka iyo nidaamka u degan guddiga joogtada ee golaha shacabka sida ku cad xeer-hoosaadka golaha. 3 guddoonka goluhu wuxuu xaq u leeyahay
inuu kala diro guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo saaxiibnimada isla markaana dib u dhiso iyo inuu wax ka bedel ku sameyn karo xilli kasta. 4 guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo saaxiibtinimada waa inay golaha keenaan warbixino howleed oo la xiriira kulamada iyo safarada ay u baxaan. C haddii shaqo awgeed la isku daro guddiyo kala madax bannaan, guddoomiyuhu wuxuu u xilsaarayaa mid ka mid ah ku-xigeenadiisa inuu guddoomiyo kulamada guddiyada la isku daray. 6 dhismaha xubnaha guddi waxaa lagu salaynayaa aqoonta, khibradda, dheelitirka iyo matalaadda bulshada, deegaamada iyo qaybaha bulshada, iyadoo xubnaha ka dhimanaado uu dhammaystirayo guddoomiyaha oo kala tashan kara labadiisa guddigeed. C guddiyada xiriirka baarlamaanka dunida iyo saaxiibnimada. 1 golaha shacabku wuxuu abuurayaa guddiyo ku matala xiriirada golayaasha baarlamaanka dunida iyo baarlamaanka dalalka saaxiibada ah. 2 guddiyada xiriirada baarlamaanka dunida iyo dalalka saaxiibada ah waxay ku dhaqmayaan taas waa copy error waaye ayadaa soo noqotay markaa ku gudbayna. qodobka 34 isla page 39 waajibaadka guddiyada golaha shacabka. waajibaadka shaqo ee guddiyada golaha shacabka marka lagu daro shaqooyinka iyaga oo u khaaska ah iyo xiroosaadka farayo waxay ahaanayaan sida soo socota. 1 inay fuliyaan shaqo kasta oo golaha shacabka u xilsaaro. 2 inay baaraan, ka doodaan, halana ka bixiyaan sharciyada qabyada ah ee la horkeeno golaha shacabka. 3 inay keenaan sharci kasta oo qabyo ah ama qaraaro qabyo ah oo ku saabsan waxyaabaha ay shaqadoodu tahay marka laga reebo hindisa sharciyeed la xiriira miisaaniyadda sanadlaha ah iyadoo isu raacayaan ugu yaraan 10 xubnood oo guddiga ka mid ah. 4 inay golaha shacabka u soo jeediyaan sharciyo qabyo ah, hindisa sharciyeed ah oo ay tahay in xukuumadda loo faro inay kafaalo qaato. Number 5 inay tala siiyaan guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda, lacagta iyo ilaalinta hantida qaranka arrimaha ku saabsan mudnaanta miisaaniyadda ee wasaaradaha ama hay'adaha kale ee shaqadooda hoos timaado. Number 6 inay baaraan talana ka bixiyaan siyaasadda saameynta ku leh wasaaradaha guddiyada shaqada kala dhaxayso. 7 inay ka tala bixiyaan ama ay caddeeyaan arrimaha golaha shacabku soo gudbiyo. 8 inay keenaan dooda baarlamaanka ka yeesho oo ah arrimaha faa'iido ugu jirta ummadda. 9 inay qiimeeyaan, kormeeraan habka loo qabto iyo habka loo hirgeliyo sharciyada iyo qorshayaasha xukuumadda iyo hay'adaha ama koox kasta oo sharci ahaan shaqo kala dhaxayso. 10 inay dib u eegis ku sameeyaan qorshaha qarashaadka waqtiga loo dhexe iyo kan fog ee hay'adda ama hay'adaha loo xisaaray. 11 inay bilaabaan baaritaan la xiriira shaqada guddi kasta oo u xilsaaraya. 12 inay sameeyaan cilmi baaris ku saabsan shaqada guddi kasta oo u xilsaaraya. 13 inay sameeyaan dadaal kasta oo ay kula falgalayaan kuna kasbanayaan bulshada rayidka ah. 14 in golaha shacabku ku wargeliyaan shaqooyinkooda. qodobka 35 guddoonka guddiyada. 1 guddi kasta ee golaha shacabku waa inuu yeeshaa guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn oo ah hoggaanka guddiga. 2 xubin kasta oo ka mid ah guddoonka guddiga waa in laga dhex doortaa xubnaha guddiga dhexdooda, laguna doortaa cod aqlabiyad ah oo ka yimid xubnaha guddiga. 3 guddoomiyaha guddiga ayaa saxiixaya go'aamada guddiga. haddii guddoomiyaha maqan yahay waxaa shaqadiisa qabanaya guddoomiye ku-xigeenka. haddii labadooda maqan yihiin waxaa hawshooda qabanaya xoghayaha guddiga. haddii isagana maqan yahay guddiga qof ayay iska dooranayaan oo sii wadaya hawsha guddiga. waxaana la ogeysiinayaa guddoomiyaha guddiga. 4 haddii guddoomiyaha guddigaasi uu soo gudbiyo istiqaalo qoraal ah, haddii uu dhinto, haddii ay timaado xilgudasho la'aan joogto ah ama uu si joogto ah u maqnaado kulamada, guddigu waxa uu arrinkaas ku wargelinayaa guddoomiyaha guud ee golaha shacabka si ay u doortaan guddoomiye cusub. 5 farqadda 4 ee qodobkan waxay sidoo kale saameynaysaa guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha guddiga. qodobka 36 guddiga joogtada ah ee golaha shacabka.
golaha joogtada guddiga joogtada ee goluhu wuxuu ka koobnaanayaa guddoomiyaha labada guddoomiye ku-xigeen habdhowraha iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan guddoomiyeyaasha dhamcan guddiyada. labo guddoomiyaha ayaa guddoominaya guddiga joogtada. saddex xilka iyo waajibaadka guddiga joogtada ah waa sida soo socota. wuxuu diyaarinayaa isla markaasna maamulaa barnaamijyada iyo howlaha kala fadhiyada golaha. labo wuxuu diyaarinayaa isla markaasna maamulaa jadwal qorsheedka fadhiga golaha. guddiga joogtada ahi wuxuu u gudbinayaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa wixii warbixin ah ku saabsan waxqabadka iyo baahida guddiyada golaha shacabka. sidoo kale waxay gudbinayaan guddiga wixii qorshe howleed ah oo ka soo baxa guddoonka, iyadoo loo marsiinayo guddoomiye kasta guddigiisa inuu gaarsiiyo ama uga warbixiyo. ilaa iyo inta la dhisayo xafiiska guddiga adeega baarlamaanka wuxuu diyaarinayaa miisaaniyad sanadeedka golaha shacabka, una gudbinayaa golaha shacabka si loo ansixiyo, isla markaasna xakamayn miisaaniyadeed loogu sameeyo howlaha dhaqaale ee golaha. wuxuu go-aan ka gaarayaa qaybinayaa miisaaniyad sanadeedka shaqo ee guddiyada golaha. wuxuu tixgelinayaa barnaamijka shaqo ee guddiyada oo ay ka mid yihiin haddii loo baahan yahay socdaal iyo kulamo lagu qabanayo meelo ka baxsan dhismaha golaha. wuxuu ka doodaa go-aan ka gaaraa warbixinta guddiyada ee looga doodi doono golaha. guddoomiyaha ayaa magacaabaya xogayaha guud kadib markuu kala tashto guddiyada, waxaana ansixinayo guddiga joogtada ah ee golaha shacabka. marka guddiga joogtada ah codeynayo, guddi kasta wuxuu leeyahay hal cod, waxaana u codeynayo guddoomiyaha. haddii guddoomiyuhu maqan yahayna guddoomiye ku-xigeenka, haddii isna maqan yahayna waxaa codeynaya xogayaha. haddii ay wada maqan yihiin xubinta guddiga ah ee guddoomiyuhu usoo wakiisho inuu kulanka ku matalo guddiga ayaa codeynaysa. qodobka 37 guddi hoosaadyada. guddigu waa inuu abuuraa guddi hoosaadyo marka uu arko inay tahay muhiim si ay hawshu ugu fududaato. guddi hoosaadku waa inuu helo awood buuxda iyadoo loo eegayo waajibaadka uu faray guddigu. xubnaha guddi hoosaadku waa xubno ka mid ah guddiga caadiga ah. iyadoo la tixraacayo howlaha khaaska ah ee guddi hoosaadku leeyahay, guddigu waxa uu caddayn karaa taariikhda ay tahay in guddi hoosaadku uu ku soo celiyo warbixintiisa. marka guddi hoosaadka loo xilsaaro inuu arrin cayiman daraaseeyo, guddi hoosaadkaas jiritaankiisu waxa uu ku egyahay kadib markuu keeno warbixintaas ugu dambaysa. 6 marka guddigu ka helo guddi hoosaadka warbixinta ugu dambaysa, guddigu waa inuu darsaa ansixiyaa warbixinta kama dambaysta ah, isla mar ahaantaasna waa in guddoomiyaha guddigu u gudbiyaa golaha shacabka. guddi hoosaadka awood uma laha inay toos u gudbiyaan golaha shacabka warbixintooda. guddi hoosaadku kama garab furi karo kulan iyadoo uu socdo kulankii guddigu. qodobka 38 qorshayaasha shaqo iyo qoondaynta miisaaniyadda guddiga. guddoomiyuhu isagoo oo la tashanayo xubnaha kale ee guddiga waa inuu diyaariyo bilowga sanad kasta ugu dambeyn bisha 3aad kowda maarso weeyaane qorshaha shaqo iyo howlaha guddiga, taasoo ay ka mid noqon karto abuurista guddi hoosaadyada. qorshaha shaqada waa inuu ansixiyaa guddigu. guddigu waa inuu qiimeeyaa qorshaha shaqo ee wasaaradda shaqada kala dhexaysa 3 biloodba mar. haddii ay muhiim noqotona waxbay ka bedeli karaan qorshahooda. guddigu waa inuu diyaariyaa oo ansixiyaa qorshe howleed sanadlaha oo la kor joogteeyo in wasaaradda ama hay'adaha kale ee qaranka ay dhaqan gelinayso sharciyada oo ay ku jiraan la socoshada dhammaan howlaha wasaaradda, taasoo qayb ka ah qorshe howleedka guddiga. guddigu waa inay helaan adeegyada khubrada xirfadlayaasha, shaqaalaha farsamada iyo kaaliyayaasha xafiisyada hadba sidii uu guddigu u arko inay tahay muhiim, hadba inta ay awood u siinayso miisaaniyadda uu ansixiyey golaha shacabka.
5 guddiyadu waa inay awood loo siiyo inay u safraan meel ka baxsan xarunta golaha shacabka si ay u soo dhageystaan cadeymo u sameeyaan la tashiyo ama ay u booqdaan goobo la xiriira baaristooda 6 xoghayaha guddigu waxa uu u xilsaaran yahay diyaarinta dhammaan safarada guddiga sida uu u sheego guddoomiyaha guddiga number 7 guddoomiyaha guddi kasta isagoo la tashanaya xubnaha kale ee guddiga waa inuu diyaariyaa miisaaniyadda sanadka soo socda oo ku salaysan qorshahooda shaqo waana inuu usoo gudbiyaa xafiiska guddiga joogtada golaha shacabka si loo ansixiyo guddigu waa inuu ansixiyo miisaaniyadiisa ugu dambeyn bisha 3aad kowda maarso 8 miisaaniyaddu waa inay ku jiraan aanayse ku xadidnaan qarashka helidda adeegyada khubrada xirfadlayaasha shaqaalaha farsamada iyo kaaliyayaasha xafiisyada hadba sida loo arko inay muhiim u yihiin kharashka safarada xubnaha guddiga ama xubnaha shaqaalaha ee la xiriira shaqada guddiga sida sharcigu ogol yahay qarashaadkaas waxaa ka mid ah kan raacista gaadiidka cuntada guna maalmeedka hoyga xubnaha kirada qololka shirarka adeegyada turjumaadda iyo kharashaadka kale sida saadka dirista dhambaalada iyo warqadaha iibista qoraalada iyo qalabka kombiyuutarada iyo adeega cabitaanka qaboojiyayaasha 9 qarashaadka guddigu waa inaysan ka hor imaan xadaynta cayiman ama sharciyada 10 codsiga ogolaanshaha safarka waa in hab qoraal ah loogu soo gudbiyaa xafiiska isagoo cadaynaya ujeedada safarka taariikhda safarka meesha loo safrayo magacyada xubnaha safraya iyo qiimaha ku baxaya safarka 11 guddigu waa inuu diyaariyaa golaha shacabkuna u gudbiyaa warbixin qoran oo ku saabsan safar kasta oo guddigu galo ee ku xusan qodobka warbixintu waa inay ku jirto faahfaahinta safarka qarashaadka howlaha warbixinta la helay iyo go'aamada laga gaaray safarka 12 tixgelinta sharciyada qabyada waa inay lahaadaan mudnaanta koowaad ee guddiyada oo dhan waa inay ka hormaraan daraasadaha iyo baaritaanada kale oo dhan qodobka 39aad shaqaalaha guddiyada 1 golaha shacabku waa inuu siiyaa guddiyada shaqaale maamul iyo mid farsamo marka guddiga la siiyo shaqaale taageero xoghayaha guddiga ayaa kormeeraya shaqaalaha maamulka guddiga qodobka 4aad qoraalada guddiga 1 xeerarka quseeyo qoraalada golaha shacabka marka lagu sameeyo isbedello ama adjustment laga maarmi waayo waxay saameyn ku yeelanayaan qoraalada guddiyada 2 hadal qoraalka shirarka minitiska guddiyada waa in loo qoraa hab la mid ah kuwa shacabka waxa uu sii dheer arrimaha hoos ku xusan haddii shirka uu ahaa mid furan ama mid xiran b magacyada shaqaalaha goobjoogga ka ahaa c magacyada markhaatiyaalka mas-uuliyadooda iyo hay-adaha ay ka kala socdaan haddii ay jiraan 3 hadal qoraalka waa inay ku saxiixan yihiin xoghayaha iyo xoghaynta guddiga 4 warbixinta guddiga ee loo gudbinayo golaha shacabka waxay noqonaysaa kuwo kooban markasta waa inay daabacan yihiin mid walba isku dhegan yihiin iyada oo gaarkeeda ah 5 hadalka qoraalka shirarka guddiyada oo maqal iyo muuqaal ah waa la samayn karaa haddii sidaas guddigu go'aansado qodobka 41aad kulamada guddiyada 1 guddiyadu waa inay si joogtaa u kulmaan ugu yaraan 2 jeer bishiiba waqtiyada lagu jiro kala fadhiyada golaha shacabka waqtiyada kulamada waxaa goynaya guddoomiyaha ama waxaa tala ka soo jeedinaya golaha 2 guddi walba xaq uu u leeyahay inuu u kulmo xitaa marka kala fadhiga ay xiran yihiin 3 guddi kulan kale ma yeelan karo kama garab furi karo kulan kale iyadoo uu socdo kulanka golaha shacabka haddii uusan helin ogolaansho guddoomiyaha golaha shacabka 4
marka uu helo codsi ay ku saxiixan yihiin ugu yaraan 3 meelood meel xubnaha guddiga guddoomiyaha guddigu waa inuu qabtaa kulanka muddo ku siman 10 maalmood gudahood oo maalmo shaqo ah iyadoo xubnaha guddiga lagu wargelinayo jiritaanka kulanka ugu yaraan 48 saacadood ka hor sababta loo qabanayo kulankaas waa in lagu caddeeyo wargelinta number 5 kadib marka uu guddoomiyaha guddigu amro xogayuhu waa inuu siiyaa xubin kasta oo ka mid ah guddiga ogeysiin ku saabsan kulankaas ugu yaraan 48 saacadood ka hor kulanka ogeysiiskaasi waa inuu ku cad yahay ajendaha shirka waqtiga iyo goobta lagu kulmayo number 6 xogayuhu waa inuu shir walba oo guddiga leeyahay qoraal ahaan ugu wargeliyo guddoomiyaha golaha shacabka number 7 guddoomiyaha guddigu waa inuu siiyaa xubin kasta oo ka mid ah guddiga wax allaala wixii qoraal ah ama documentisa ee la xiriira ajendaha number 8 markasta oo ajenda ka mid ah ajendayaasha kulanka uu quseeyo wasaaradda guddoomiyaha guddigu waa inuu xaqiijiyaa in wasaaradda shaqada kule la gaarsiiyo ogeysiin ku saabsan kulanka guddiga ugu yaraan 48 saacadood ka hor haddii aysan guddigu go'aansan si kale sida aan la ogeysiin wasiirka jiritaanka kulanka qodobka 42 kulamada khaaska ah iyo kuwa guud shirka guddiyada wuxuu noqonayaa mabda ahaan kuwa u furan dadweynaha marka laga reebo xilliyada uu guddigu ka doodaya arrimo qarsoodi ah oo taabanaya amniga dalka 2 ka doodaya faahfaahin ku saabsan qandaraas ganacsi oo ay ku lug leeyihiin hay-adaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo cid saddexaad oo looga hadlayo arrimo qandaraas oo qarsoodi ah 3 diyaarinayo tala soo jeedin qabyo qoraal ama dhammaystiran oo ka mid yihiin qoritaanka warbixinta muhiimka u ah golaha 4 uu sidaa go'aansado iyadoo lagu salaynayo codka aqlabiyadda xubnaha guddiga qodobka 34 ajendaha kulamada guddiyada 1 guddoomiyaha guddiga isagoo la tashanaya xubnaha guddiga waa inuu go'aamiyaa ajendaha kulanka 2 guddoomiyuhu waa inuu qoraa ajendaha kulanka isagoo tixraacaya qorshaha shaqo ee guddiga iyo kan golaha shacabka 3 gabagabada kulan kasta oo uu yeesho guddigu waa inuu guddigu ka doodaa waxa uu ku saabsan yahay kulanka xiga ee guddigu yeelan doono waana inay diyaariyaan nuqulka ajendaha ee kulankaas kadib marka uu guddoomiyuhu helo codsi ku aadan arrin ay tahay in laga doodo oo ay ku saxiixan yihiin ugu yaraan 3 meelood hal meel xubnaha guddiga waa inuu guddoomiyuhu arrintaas ku daro ajendaha number 5 guddigu waxa uu ku bedeli karaa ajendaha cod aqlabiyada qodobka 44 soo xaadirista kulamada guddiyada haddii xubinta oo aan fasax ka helin guddoomiyaha guddiga iyo guddoomiyaha golaha shacabka uu ka maqnaado 6 kulan oo isku xiga ama uuna ka soo qaybgelin kulamada guddiga oo dhan muddo ka badan 3 bilood waxaa xubintaas loo gudbinayaa guddiga xiroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanadda 2 haddii guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo xoghayahu iyagoo aan ogolaansho ka haysan guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha guddiga ay ka maqnaadaan 4 kulan oo isku xiga ama kulamada guddigu yeesho oo dhan waqti ka badan 2 bilood waxaa si dhaqso leh loogu gudbinayaa guddiga xiroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanadda 3 haddii guddoomiyaha guddiga isagoo aan haysan ogolaansho guddoomiyaha golaha shacabka uu ka maqnaado 4 kulan oo isku xiga ama kulamada ay yeeshaan guddiga waqti ka badan 2 bilood wuxuu weynayaa xilka guddoomiyenimada 4 xoghayaha guddiga waxaa laga doonayaa inuu ku wargeliyo guddiga marka ay jiraan ama ay muuqdaan arrimo ku xusan qodobka 1, 2, 3 ee qodobka number 5 xubintii lumisa xilka ay guddiga u haysay wuxuu noqonayaa xubin guddiga ka tirsan haddii aan guddoonka goluhu go'aan kale ka qaadano waa inuu soo xaadiraa kulamada guddiyada qodobka 44 habka kulamada guddiyada waa inuu guddoomiyaha guddigu number 2 haddii uu maqan yahay guddoomiyaha guddiga guddoomiye ku-xigeenka ayaa shaqadii guddoominaya number 3 guddoomiyaha waa inuu maamulaa dooda guddiga isagoo xaqiiqsanaya aqoonsanaya qof kasta oo hadlaya xaqiiqsanaya in waxyaabaha laga doodaya ay waafaqsan yihiin sharciyada iyo xeerarka jira number 4 guddoomiyuhu waa inuu xaqiiqsadaa qofka uu yahay ka hor inta aanay hadlin xubnaha guddiga number 5 guddoomiyuhu waa inuu ogolaado xubnaha in ay u hadlaan sida ay u kala horeeyaan codsiga ah inay hadlaan
lix haddii nidaamka kulanka aan la ilaalin guddoomiyuhu waxa uu joojin karaa kulanka. Number 7 xubnaha guddigu waa inay waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye haddii guddoonku ka maqnaadaan shirka guddiga. 8 karaaniga guddiga ayaa ka mas-uul ah qaadista minidyada qoraallada kulanka, galaynta xafididda helidda iyo qaadista qoraallada xafiiska guddiga, fududeynta xiriirka guddiga iyo xukuumadda. Guud ahaan xoghayaha ayaa la socodsiinaya gelinta go'aamada guddigu gaaro. 9 xoghayaha guddiga ayaa u xilsaaran kormeerka karaaniga kaleerka waxyeelada ee guddiga. Qodobka 46 guntanka guddiga. 1 inta badan ee xubnaha guddiga ayaa ah kooram. Waxaa loo baahan yahay inuu kooram dhan yahay marka guddigu go'aan gaarayo. Qodobka 47 codaynta guddiyada. 1 go'aanada guddiga waxaa la gaaraa iyadoo la raacayo ansixinta mooshin ku yimaado cod aqlabiyada oo ay ku codeeyaan inta badan xubnaha jooga oo codaynaya. 2 haddii uu codku noqdo barbardhac halka uu guddoomiyaha codkiisu raaco ayaa la ansixinayaa. 3 gabagabada dooda ee arrin laga doodi karo haddii talo laga soo jeediyo guddoomiyaha ayaa u akrinaya guddiga qodobada laga soo jeediyey waxa uuna weydiinayaa inay aqbalaan in laga doodo iyo in kale. 4 haddii uu jiro khilaaf cad oo ku saabsan ka doodi soo jeedin la keenay oo u dhaxaysa guddiga, guddoomiyuhu wuxuu ugu baaqayaa guddigu inay cod u qaadaan arrinkaas. 5 xubnaha guddigu waxay u codaynayaan iyaga oo taagaya gacanta tirada codadkaas dhinaca kasta waa inay lagu qoraa ama lagu sheegaa minadka kulanka guddiga. Number 6 xubin ka mid ah guddigu waxa ay codsan kartaa codbixinta oo qoran diiwaan gashan waa haddii codsigaas u yimaado ka hor intii aan loo gudagelin codaynta. 7 haddii xubin ka mid ah guddiga ay codsato inay codaynta loo qoro xoghayaha guddiga waa inuu yeeriyaa ama akhriyaa magacyada xubnaha sida ay ugu kala horeeyaan xaraf ahaan. Xubin kasta waxa uu ku jawaabayaa haa ama maya. Natiijada codka waxaa ku dhawaaqaya xoghayaha guddiga. Guddoomiyaha guddiga waxa uu caddaynayaa inay jeedintaas mooshinkaas la ansixiyey lana aqbalay iyo in la diiday. Natiijada iyo magacyada xubnaha oggolaaday iyo kuwa diidayba waxaa lagu sheegayaa ama lagu qorayaa hadalka qoraalka minitiska kulanka. Xoghayaha waa inuu xaqiijiyaa in go'aamada guddiga loo diro guddoonka golaha. Qodobka 48 dhegeysiga dacwadaha dhegeysiga dadweynaha. 1 si loo helo warbixino la xiriira arrinta guddigu ka doodayo, guddigu waxa uu qaban karaa kulamo furan oo ay dhageystaan khabiiro wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah iyo shakhsiyaad kale ee keeni kara warbixino muhiim ah. 2 marka shaqo loo xilsaaro guddi si uu uga doodo guddiga arrinta mas-uulka ka ahi waa inuu oggolaado inuu qabto kulan dadweynuhu dhegeysanayaan. Haddii 4 meelood hal meel oo ka mid ah xubnaha guddiga ay sidaan dalbadaan. 3 haddii dhegeysiga dadweynaha ay dalbadaan xubno laga tiro badan yahay oo guddiga ka mid ah dadka ay magacaabeen kooxdaas yari waa in la dhegeysto. 49 warbixinta safarada dibadda ee wufuudda golaha shacabka. 1 madaxa wafdiga ama xildhibaanka ku hadlaya magaciisa waa inuu 14 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta wafdiga dib ugu soo noqdo dalka gudahooda usoo bandhigaa warbixin howlaha wafdiga. 2 kadib soo bandhigidda warbixinta si waafaqsan farqada 1 guddoomiyaha goluhu waa inuu cayimaa waqtiga dooda haddii loo baahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa salaadii duhur waa la joogaa. waxaan rabaa inaan idin soo gudbino kan horta doodii ku saabsanayd ee hoose halkaas ayna joogaysaa. shalay waxaan u ballansanay inaan soo magacaabayno guddiga oo kumitiga ahaa miisaaniyaddii maaragtay ka soo shaqeyn lahaa oo golaha ku socey lahaa. marka waxaan rabaa magacyadii ay soo gudbinaynaa si maaragtay howshaas meel aan iskaga saaro. guddoomiyaha golaha shacabka asigoo la tashanaya guddoomiyadiis wuxuu soo magacaabay xubnaha golaha shacabka u qaabilsan arrimaha miisaaniyadda. magacyadooda waxay kala yihiin xildhibaan maxamed daahir nuux, xildhibaan xasan cabdi, xildhibaan ilmi maxamed nuur, xildhibaan jaamac maxamed askar,
حسين محمد نور حلبان علي الشرعي حلبان عبد الكريم حيدر حلبان ذهب السوسو محمود حلبان سالم علي وجهه حلبان إسماعيل إيد محمد وطرون حلبان أقول شعبنا وحنو وكيلني ميزانية دي إني كسر شقيان نقول سؤاليان هذه هذا المحسوبين شكينا ما تمارك أساسا أو يعني